رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. یہ دونوں دعائیں سورہ طٰہٰ میں ہیں. ایک سورہ طٰہٰ کے شروع میں ہے، ایک سورہ طٰہٰ کے آخر میں ہے. جو پہلی دعا ہے رب اشرح لی والی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور جو دوسری دعا ہے رب زدنی علما، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. دیکھیں دعائیں تو وہ ہوتی ہیں نا کہ جو ہمارے دل میں خواہش ہو، ہم خود اپنے رب سے مانگیں. دعا اس کو کہتے ہیں نا جو دل میں خواہش ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، ہم اپنے رب سے مانگیں. یہ وہ دعا ہے جس کا خود اللہ نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ بھی دعا مانگو کہ انکریز مائی نالج، او مائی رب انکریز مائی نالج، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ مجھے شعور، مجھے سمجھ، مجھے فہم، مجھے عقل، مجھے رشد، مجھے ہدایت، علم میں تمام چیزیں شامل ہیں. علم عطا فرما، سمجھ مجھے پتہ چل جائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کتنی پیاری دعا ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جب ہمیں پتہ چلے گا تو کتنا فائدہ ہوگا. تو اسی لیے اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے رب زدنی علما. دعا مانگتی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگتے ہوتے ہیں. کب مانگتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں. نماز میں بھی مانگا کریں، ٹھیک ہے، سجدے میں مانگا کریں، تشہد میں مانگا کریں، ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں، مسنون دعائیں ہیں جو نماز میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے. ان میں سے کچھ دعائیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے. دعاؤں کی کوئی کتاب آپ کو پڑھائی جاتی ہے؟ کون سی دعا، کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ حصن المسلم، بہت پیاری یہ کتاب ہے. میں بھی یہ کتاب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں. حصن المسلم، حصن المسلم کا مطلب پتہ ہے کیا ہے بیٹا؟ وہی رکھ دیں، ابھی وہی رکھ دیں، آگے نہ آئے، وہی رکھ دیں. حصن المسلم کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حصن، دیکھیں آپ کتاب پڑھتے ہیں نا، آپ نے نام بتایا مجھے بہت اچھا لگا، ٹھیک ہے. ہمیں نام کا مطلب بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا اس نام کا. یہ تو سب کو پتہ ہے نا، حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے، اذکار کی کتاب ہے. خاموشی اختیار کریں بچوں، بند کر دو، پکچر بن گئی، بس بند کر دو، کوئی بات نہیں. حصن المسلم، حصن کہتے ہیں پناہ گاہ کو، محفوظ پناہ گاہ، پکا گھر جو ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے بچا لے. ہر کسی کو ایسا گھر چاہیے نا. لیکن کسی کا گھر کچا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جب آندھی آتی ہے، بارش آتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں نا. گھر میں پانی آ جائے گا، گھر کی چھت ہل جائے گی، کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے. تو حصن کہتے ہیں پکا گھر، مضبوط گھر، پناہ گاہ، جو صرف یہ نہیں کہ بارش سے، آندھی سے، طوفان سے، بلکہ پریشانی سے بھی، آفت سے بھی، دکھوں سے بھی، شیطان سے بھی، دشمن سے بھی، ہر شر سے، ہر شریر سے، ہر شر اور ہر شریر سے. حصن پناہ گاہ، مضبوط ٹھکانہ، مضبوط پکا گھر. کس کا؟ المسلم، مسلمان کا. حصن المسلم کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کی پناہ گاہ، مسلمان کا ٹھکانہ، مسلمان کی پناہ گاہ. یاد رکھیے گا حصن المسلم کا مطلب کیا ہے؟ پناہ گاہ. پناہ گاہ کسے کہتے ہیں؟ مضبوط ٹھکانہ، پکا گھر، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کتاب میں وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے مسلمان پکا ٹھکا محفوظ ہو جاتا ہے، یقینی طور پر محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے. حصن المسلم تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے اے پیغمبر آپ بھی یہ مانگیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. بڑی پیاری دعا ہے. آپ اسے سجدے میں بھی مانگ سکتی ہیں، جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا سجدے میں بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ اسے نماز میں جب تشہد پڑھتی ہیں، التحیات، اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ درود مکمل پڑھنے کے بعد پھر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। जरा मुझे सुनाएं, मुझे पढ़ाएं। आप पहले पढ़ें, मैं पीछे से पढ़ूंगी। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, आपने मुझे दुआ याद करा दी। तो ये मैं पता है मिक्स कर जाती थी, कभी आगे पीछे अऊज़ु बिका, ये थोड़े ना मिक्स हो जाते हैं। तो ये आपने मुझे याद कराई, आपको बहुत सवाब होगा। मुझे ये बताएं, मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ, आपको भी कोई बात मेरी याद हुई है? कोई बात याद हुई है? अच्छा, मैंने जो आप बातें बताई हैं, कोई एक बात जो पहले आपको पता ना हो, अभी पता चली हो, थोड़ा रिवाइज कर लें ताकि फिर याद रहे। कौन सी बात है? ये दुआ, अब आपको इसकी दुआ पहले पता थी, लेकिन ये नहीं पता था किस नबी की दुआ है। अब पता चल गया ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। और मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब पहले पता था? मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह का क्या मतलब है? जिसने अल्लाह से कलाम किया। अल्लाह ने जिससे कलाम किया, मूसा कलीमुल्लाह। कहाँ कलाम किया था? कोह तूर पे। ये पहाड़, कोह किसको कहते हैं? पहाड़ को। पहाड़ का नाम क्या है? तूर। ठीक है, कोह तूर यानी तूर पहाड़। कोह पहाड़ को कहते हैं। आपके तो यहाँ बहुत पहाड़ है ना, पहाड़ों के नाम है यहाँ नहीं, बस ऐसे ही पहाड़ है, आम से आम पहाड़ है। नहीं नहीं, पहाड़ियों के लोगों के कौन कौन से नाम है? बता मकड़ा, मकड़ा और हैं? आपके घर, किसी के घर पहाड़ी पे है? अच्छा, पहाड़ी पे जिनके घर होते हैं ना, उन्होंने उस पहाड़ी का नाम रखा होता है। अच्छा, आज आपने इसके अलावा कोई नाम सुने मक्का मदीना की किसी पहाड़ियों के? सफा मरवा, वाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। सफा मरवा पहाड़ियां हैं मक्का में, तवाफ में 7 चक्कर लगाने होते हैं, ये भी अच्छी बात है। और कोई पहाड़, मदीना का पहाड़ बताएं? जबल ओहद, ओहद पहाड़, ठीक है, ओहद पहाड़ मदीना में है। और भी बहुत सारे, जैसे ये है ना पहाड़ी इलाका, मक्का मदीना में भी बहुत से पहाड़ हैं। बदर का जो मकाम था ना, वो भी पहाड़ों के दरमियान था। अच्छा, तो देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर अल्लाह से कलाम किया? तूर पहाड़ पे। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कौन सी है? रब्बि इश्रह ली सदरी। और ये किस चीज़ की दुआ है? इल्म में इजाफे की, सीने के खोलने की। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की सूरत में, एक बड़ी मज़े की सूरत बताऊं, बड़ी मज़े की बात भी है इसमें। ये वाली दुआ ना मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह ताला से की। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे। और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर आया ना, अल्लाह ताला ने बगैर मांगे क्या फरमाया? अलम नशरह लका सदरक, ए नबी हमने तेरा सीना ही खोल दिया। कितनी प्यारी बात है। यानी एक नबी मांग रहा है अल्लाह मेरा सीना खोल दे, और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या हमने तेरा सीना खोल नहीं दिया? यानी तेरे बगैर मांगे तुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। अलम नशरह लका सदरक। तो देखेंगे अम्बिया को अल्लाह कितने बड़े बड़े इनाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं। हमें भी अम्बिया की पैरवी करनी चाहिए ताकि अल्लाह से इनाम लेने में, अल्लाह के प्यारे बनने में हम अम्बिया के साथ शामिल हो जाएं। और अल्लाह ने वादा किया है कि जो उसके नबी की पैरवी करेगा, जो सुन्नत की इत्तिबा करेगा, जो अताअत रसूल करेगा, अल्लाह उसे क्या करेगा? फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह फरमाता है जो बच्चे अच्छे काम करेंगे, जो हमेशा सच बोलेंगे, जो कभी तंग नहीं करेंगे। टीवी ड्रामा तो नहीं देखते होते? घर जाके तो देखते होंगे। मोबाइल पे गेम खेलते हैं। मेरे बच्चे कभी कभी मोबाइल उठा लेते हैं, मैं बहुत मना करती हूँ। बेटी के पास आ जाती है,
چھوٹا بیٹا ہے نا ابھی اسکول نہیں جاتا, اس کو پتہ نہیں چلتا, وہ کہیں کوئی کسی کا ان لاک موبائل پڑا ہونا, تو آپ کے کوئی کرتا ہے ایسے؟ نہیں کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے, موبائل پہ گندی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. گھر میں موبائل کوئی دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے اچھے بچے ہیں. سچ سچ بولنا ہے, سچ. اللہ تعالیٰ سچا بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نماز پڑھنی چاہیے. آپ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ذمہ کون کون سے کام لگائے ہیں؟ نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, اور سچ بولنا, اور ہوم ورک کرنا, اور اسکول ڈیلی جانا, فجر کی نماز ضروری فجر کی نماز ضرور پڑھنا. پڑھنا. باقی بھی ساری نمازیں, فجر کو نیند آتی ہے پھر بھی نہیں چھوڑنا, گھر جاتے ہیں نا پھر بھی نمازوں کو نہیں چھوڑنا, نماز ضرور پڑھنا. اور وعلیکم السلام, ماشاء اللہ. آپ تو آپ کی مما بھی آ رہی ہے, کہ ٹیچرز ہیں کہ مما ہیں؟ ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, جو بچے اچھے کام کرتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, وہ نیکیوں کو, اللہ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑتے, اطاعت پر قائم رہتے ہیں. اللہ کیا کرتا ہے, اللہ انہیں انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ. آپ کا دل کرتا ہے ہمارے اچھے اچھے دوست ہوں؟ دوستی کا دل کرتا ہے؟ دوست کس کس کے دوست ہیں؟ دوستیاں بنائیں کی ہوئی ہیں آپس میں, کون کس کی دوست ہے؟ آپ کی کوئی دوست ہے؟ مجھے بنا دو, مجھے دوست بناتی ہو؟ بن سکتے ہیں نا ہم دوست, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن دوست دوست کی باتیں مانتا ہے, مانتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون دوست تھا؟ سارے صحابہ دوست تھے. اللہ کو دوست ہوتا ہے کن لوگوں کا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, جو قرآن کو سمجھتے ہیں, جو اللہ کا پیغام ہے ویسے کرتے ہیں. اللہ بھی ان لوگوں کا دوست ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والا, غار حجار, آپ کا ہجرت میں آپ کے ساتھ سفر کرنے والا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آپ کے ساتھ جو تدفین ہے, جن کی جو دفن ہے, کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور پھر ان کے ساتھ اور کس کی قبر ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بھی قبر ہے. اللہ اکبر. یہ دو صحابہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قبر مبارک ہیں. اللہ عز و جل ہمیں بھی خاتمہ بالخیر پر اور اسلام پر موت دے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. آرام سے بیٹھ جائیں بچوں, آرام سے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ جو ہے یہ بچے مدرسے کے بچے. آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں نا, گھر دور دور ہے, قریب ہے, قریب ہی ہے, پڑھ کے چلے جاتے ہیں ہاسٹل میں. یہاں ہاسٹل ہے؟ اچھا, پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کتنے بجے چلے جاتے ہیں اسکول؟ کتنے بجے مدرسہ بند ہو جاتا ہے؟ 3:30 بجے. اس کا مطلب ہے آپ کی چھٹی کا ٹائم ہونے والا تھا جب ہم آئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ چل کے آتے ہیں گھر سے, ظاہر ہے پہاڑیوں سے اتر کے, سفر طے کر کے. آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ جتنے قدم آپ چلتے ہیں نا, یہ جنت کی طرف ہوتا ہے آپ کے قدم. جو جتنے قدم چل کے آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. من سلک طریقا, جو کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ جس میں آگے مدرسہ ہو, مسجد ہو, علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے, قرآن کا تجوید ہے, ناصرہ ہے, حفظ ہے, تو کیا کرتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے. سبحان اللہ. جنت جانا چاہتے ہیں؟ جنت جانا چاہتے ہیں؟ جنت کیا ہے؟ جنت میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جو کہو وہ مل جاتا ہے. بہت اچھی بات. اور جنت میں کیا ہوتا ہے؟ جنت کی اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ جنت کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ کو؟ جنت میں کیا ہوتا ہے؟
जन्नत में हमें अल्लाह ताला भी नजर आते हैं। जन्नत में अल्लाह ताला नजर आएंगे, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात है। अल्लाह का दीदार नसीब होगा। अभी तो हम अपने प्यारे रब को नहीं देख सकते ना इस दुनिया में, लेकिन आखिरत में, महशर में भी, और इसी तरह जन्नत में अल्लाह ईमान वालों को, फर्मा बरदार लोगों को, नमाज पढ़ने वालों को अपना दीदार नसीब फरमाएगा। पता है कहाँ लिखा हुआ है? सूरतुल कलम में, यौम युक्शफु अन साक़ व युदअऊन इला सुजूद, यौम युक्शफु अन साक़ व युदअऊन इला सुजूद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी पिंडली मुबारक से, साक मुबारक से वो नूर का कपड़ा हिजाब हटाएगा, हिजाब खोलेगा, और फिर उन्हें सजदे की दावत दी जाएगी, और वो जो नमाज़ें पढ़ने वाले होंगे वो सब सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह उन्हें अपना दीदार करवाएगा। और जो नमाज़ें नहीं पढ़ने वाले होंगे, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल सजदे का हुक्म देगा, पता है क्या होगा? वो अब देखेंगे कि अल्लाह का हुक्म है, अब न किया तो आगे जहन्नम है। वो फौरन गिरने लगेंगे, उनकी कमर तख्ता बन जाएगी। वो कहेंगे हम नमाज पढ़ना चाहते हैं या अल्लाह, हम तुझे सजदा करना चाहते हैं, ये क्या हो गया? हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, दुनिया में हम चलते फिरते, भागते, नाचते, सब करते थे, आज तो फिर हमारी कमरें झुक ही नहीं सकती। वो झुकने लगेंगे, नीचे कमर तख्ता होगी, वो उल्टे पीछे जा गिरेंगे। ये सूरह कलम के आखिर में है। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन उन्हें बुलाया जाएगा कि सजदा करो, लेकिन ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब उन्हें कहा जाता था, दुनिया में अजान होती थी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज पढ़ो, वो नमाज की तरफ नहीं आते थे, वो ठीक थे। वहुम सालिमून फज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस। अल्लाह फरमाता है इन्हें छोड़ दें जो मेरी बातों को झुठलाते हैं, इनका मामला मेरे स्पूर है। अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए जो नमाज पढ़ने वाले हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन्हें महशर में भी अपना दीदार कराएगा और जन्नत में भी। और जन्नत में जब अल्लाह ताला जन्नतियों को सारी नेमतें देगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा, जैसे मेहमान कोई घर में आता है ना, तो उससे खाना खिलाते हैं, सारा कुछ रखते हैं, फिर उससे पूछते हैं ना आपको कोई और चीज़ चाहिए, पूछते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल, जन्नती होंगे वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मेहमान होंगे, अल्लाह उनका मेज़बान होगा। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, रब रहीम की तरफ से तुम्हें सलामती हो। जन्नत के नाम आते हैं, जन्नत के नाम है बहुत सारे। नाम बताएं जन्नत के, किसी को कोई नाम आता हो? बड़े भी बता सकती है जन्नत के नाम। जन्नतुल फिरदौस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबसे ऊंची जन्नत है, सबसे प्यारी जन्नत है, सबसे बड़ी जन्नत है। जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो, दुआ करो, तो क्या मांगा करो? ऐ अल्लाह हम तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। जन्नत के और भी बहुत सारे नाम है, कुरान में आए हैं। आप कोई और बताएंगे जन्नत का नाम? फी जन्नत आदन, जन्नत आदन, आदन, जन्नत का नाम आदन भी है। आदन का मतलब हमेशगी भी है। जी बताएं। जन्नत नाइम, माशाअल्लाह। जन्नत का एक नाम जन्नतुन नाइम भी है, यानी नेमतों भरी जन्नत। और आदन का मतलब क्या होता है? हमेशगी। क्योंकि जो जन्नत में एक बार एंटर हो जाएगा ना, दाखिल हो जाएगा, वो भी कभी निकाला नहीं जाएगा। आप देखिए यहाँ तो अगर कोई प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, टीचर के पास आता है, अगर कोई गलती हो जाए, टीचर क्या कहते हैं? गेट आउट, चले जाओ। लेकिन अल्लाह के पास ऐसा नहीं होगा। जो एक बार जन्नत में दाखिल हो गया, फिर अल्लाह फरमाएगा आज के बाद तुम कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा फिट फाट रहोगे। आज के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा शबाब खूबसूरत जवान रहोगे। आज के बाद तुम कभी ये ख़त्म नहीं होगे, मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तुम्हें कभी निकाला नहीं जाएगा। तो जन्नत के और भी कुछ नाम है, बताएं। एक नाम यही कहीं दीवार पे भी लिखा है, ढूंढे। इस कैलेंडर, इस जो सामने कैलेंडर है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है जन्नत का नाम।
दारुस्सलाम, दारुस्सलामती का घर, लहुम दारुस्सलाम, उनके लिए क्या होगा? सलामती का घर। जन्नत का एक नाम है दारुस्सलाम। ये तो एक ब्रांड का नेम है ना, एक कंपनी का नाम है जो किताबें तकसीम करती है, जो किताबें पब्लिश करते हैं, ठीक है, एक मकतबा का नाम है। उन्होंने भी जन्नत के नाम पे रखा है क्योंकि इनकी सारी किताबें जो हैं उनमें जो मवाद है वो जन्नत तक पहुंचाने वाला है। दारुस्सलाम जन्नत का घर है। कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। तो शौक होना चाहिए ना जन्नत में जाने का, तो उसके लिए नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है। और अल्लाह ताला का जो कुरान हमारे पास है, मोहब्बत के साथ इसे पढ़ना है, इसे बोझ नहीं समझना, तंग नहीं होना। शैतान वसवसे डालता है, शैतान कहते ये क्या रोजाना पढ़ना, आज का सबक मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए? वज़ू करके बैठें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। खास तौर पे जब शैतान तंग कर रहा होता है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, उस वक्त पढ़ लिया करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपको कोई सवाल है? बच्चों के ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मेरी बेटी मुझसे इतने सवाल करती है, मैं कहती हूँ थोड़ा कुछ जवाब सोच भी लिया करो, शायद तुम्हें सोचने से पता चल जाए। आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, कोई बात पूछनी है?